رميا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب اغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم يا رب بالمصطفى صدنا واغفر لنا ما مضى بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم يا رب بالمصطفى صدنا واغفر لنا ما مضى لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة لحضرة حبنا وشفينا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى كافة أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وآل بيت رسول الله وأحباب رسول الله على التابعين تابعين بإحسان لا يوم الدين ثم إلى كافة أئمة المجتهدين سادتنا الإمام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشر المبشرين بالجنة وأصحاب ذات بدر وزوة حد وأصحاب بيت الرضوان جميع صحابة رسول الله وصحبهم ثم إلى كافة أئمة المجتهدين سيدنا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام الحنبلي
وجميع الفقهاء المفسرين والعلماء العاملين لما كانوا حلت أرواح مشارق الأرض إلى مغاربها بر وبارها ثم إلى رسول المهاجر الله الرحمن بن عيسى العظيم الفقير مقدم محمد بن علي وصولهم وأوفر المنتسب إليه مقدم الثاني عبد الرحمن السقام محمد بن عمر عمر المحضور سمك السكر وأخواتهم الجميع وصولهم وفروعهم منتسب إليهم من سيدنا عبد الرحمن بن كاشف بن سيدنا أحمد شهاب بن نصر ومن الشيخ بكر بن سالم وعقل بن سالم ثم إلى رسول محمد بن عبد الرحمن العطار الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم رسول المؤلف هذا الكتاب الإمام قطب وغوث العباد البلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم رسول سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا إبراهيم الدسوقي سيدنا حمد الريفي عبد الحسن سيدنا أحمد البدوي جميع أولياء الله تعالى من أقطابها وأبدالها ونقبائها ونجبائها جميع صلحاء هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين خصوصا الأولياء التسعة الذين بلغوا الإسلام في شرق آسيا خصوصا النشر بداية الله ثم رسلنا الإمام مولانا سلطان حسن الدين سيدنا مولانا منصور ما يوسف منصور وصولهم وفروعهم تسب إليهم ثم إلى الحبيب حسين بن بكر العيدروس عبد القادر وصولهم وفروعهم من سيدنا علي بن أحمد الحبشي والحبيب سالم بن أحمد بن جنان وعلي بن حسين العطاس حبيب عثمان بن عبد الله بن يحيى وكافة مشايخنا معلمينا في الدين ذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى خصوصا والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا أن الله توشع برحمة المغفر رزقناهم الجنة ولن يتن أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا في الدين اجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يعلمنا وإياكم التأويل إلى سواء السبيل وبنية أن الله يصلح الراعي والرعية والأمة المحمدية بجاه خير البرية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا ولحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم زينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا ومشرب وهاب غني يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريب برحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما ورب زدنا علما زدنا علما وارزقنا فهما آمين ومن التعلم والتعليم تذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. الحمد لله, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, segala pemberian Allah Subhanahu wa taala baik yang zahir maupun yang batin, yang kita rasakan secara langsung maupun yang tidak kita rasakan secara langsung. Mudah-mudahan Allah taala walaupun kita tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala, tetapi mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan dan mencucurkan nikmat-Nya, yang mana nikmat tersebut menjadi akibatuhu hasanah, akibat atau penghujungnya tetap memberikan penghujung yang baik. Karena itulah hakikat daripada nikmat. Apabila penghujung daripada satu pemberian Allah bukanlah satu kebaikan, maka itu bukan lagi nikmat melainkan nikmah, yaitu bisa kita bilang sebagai siksa dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan terlebih dahulu atau didahulukan oleh Allah taala sebelum kita nanti menghadap Allah di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam agar selalu tercurahkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Baik, langsung saja kita teruskan kembali mutalaah dari kitab Risalatul Muawanah, yang mana kita masuk kepada pasal yang berikutnya. Pasal yang akan menerangkan betapa pentingnya kita harus mempertahankan
menjaga, merawat dan terus berpegang teguh kepada Alkitab was Sunnah, Al-Quran dan pedoman hadis-hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang itu merupakan pedoman bagi kita umat Rasulullah SAW, pusaka, pegangan dan penyelamat untuk di kehidupan dunia, yang mana tujuannya juga agar kita selamat di akhirat kelak di yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Waslun 'alaika bitamassuki bil kitabi was sunnah. Dan atasmu hendaklah berpegang teguh dengan Alkitab was Sunnah. Alkitab yaitu kemarin di pertemuan beberapa minggu yang lalu sudah kita jelaskan. Kalau Alkitab secara globalnya itu bermaknakan banyak. Ya, bahkan semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua dinamakan Alkitab. Tetapi ketika yu'ayyan, artinya ketika dia bermaksud bertujuan kepada satu, maka maknanya adalah Al-Quran, yang mana yang diwahyukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tahu Al-Quran punya banyak nama. Ya, di antaranya Az-Zikr adalah Al-Quran. Kemudian apa lagi? Al-Hafidh. Ya. Banyak nama-nama daripada Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah. Termasuk Al-Bayyinat, Az-Zubur. Itu adalah firman yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi utusan Allah, khususnya nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was sunnah kita juga sudah jelaskan, tergantung daripada pembahasannya di dalam pembahasan ilmu apa. Kalau di dalam apa? Di sini atau di dalam hadis ketika disebutkan secara global, secara umum, maka sunnah artinya adalah contoh, suri tauladan atau peninggalan. Ya, itu adalah termasuk daripada makna sunnah. Tapi yang dimaksud di sini adalah semua ucapan, perbuatan, iqrar atau juga penetapan, persetujuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana la yaquluhu aw la yaf'al, walaupun Nabi tidak mengerjakan dan mengucapkannya, itu adalah termasuk sunnah. Ya, sunnah yang dicontohkan melalui apa? Diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tanda setuju dan tanda beliau meridhoi, merelakan perkara tersebut. Alkitab wa sunnah berarti Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis, hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu pembahasan kalau kita membahas tentang hadis itu sendiri panjang lebar, sehingga jadilah satu bidang atau studi sendiri, mata pelajaran sendiri di dalam pelajaran ilmu hadis. Begitu juga Al-Quran yang panjang lebar, mulai dari ilmu yang mempelajari kalimat-kalimatnya, harfiahnya secara hurufnya, kemudian mempelajari secara maknanya, mempelajari hukum-hukum yang bisa dikeluarkan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, mempelajari asbabun nuzulnya dan lain sebagainya, maka itu dinyatakan ilmu Al-Quran. Dan lain sebagainya, banyak ilmu-ilmu nanti yang bisa dikeluarkan dari Al-Quran dan hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nanti yang beliau sebutkan di sini juga di dalam kitab Risalatul Muawanah, ala innahu bahrun muhitun wa ghairuhu minal kutubi anharun tumaddu minal bahri. Imam Al-Haddad mensifatkan di dalam syairnya tentang Al-Quran, beliau katakan Al-Quran bagaikan samudra yang tak bertepi, bahrun muhit, yang dalam, yang tidak ada tepinya, wa ghairuhum minal kutubi anharun tumaddu minal bahri. Dan selainnya kitab-kitab yang ada, ilmu-ilmu yang ada, studi-studi yang ada, itu diambil dari Al-Quran yang merupakan samudra tadi, yaitu seperti bagaikan sungai, yang mana sungai itu pasti akan mengalir ke lautan. Begitu juga sungai pun sumbernya dari lautan.
Wal i'tisamu bihima, berpegang teguh dan apa? Sangat berpegang apa? Erat, ya. I'tisam itu menjaga arti. Betul-betul menjaga dengan Al-Qur'an dan hadis-hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Fa innahuma dinullahil qawim. Sesungguhnya kedua ini yaitu Al-Quran dan hadis adalah dinullah, agamanya Allah Al-Qawim yang tegak kokoh, yang kuat. Wasiratuhul mustaqim, dan juga merupakan siratuhul mustaqim, jalan yang lurus, jembatan yang lurus untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, tentu menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Man akhadha bihima salima wa ghanima, siapa orang yang berpegang dengannya, mengambil keduanya ini, salima wa ghanim, maka dia pasti selamat, bahkan dia akan ghanim, meraih banyak keuntungan. Wa rasyada wa usib, dan dia akan mendapat petunjuk, mendapat bimbingan. Wa usima, dan juga dia akan terjaga. Apa usima itu artinya? Terjaga. Apa? An-Nabi ma'sum bisighat maf'ul. Ma'sum artinya terjaga. Usima dijaga. Ya, dengan apa? Sighat mabni lil majhul. Artinya dijaga atau terjaga. Dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia merupakan benteng, petunjuk, pembimbing, penyelamat, Al-Quran dan Sunnah tadi. Wa man hada anhuma dhalla wa nadima. Lalu barang siapa yang berseberangan, yang berbelot daripada Al-Quran dan hadis ini, dhalla wa nadim, dia akan sesat dan juga akan menyesal. Wa halaka wa gusima, dan dia akan hancur dan terpatah-patahkan. Kusima itu artinya patah, remuk. Kata Nabi, gasama dhahri abdin, patah tulang punggung seorang hamba. Nabi sifatkan dengan kalimat itu dalam hadis. Faj'alhuma hakimaini alaik, maka jadikanlah Al-Quran dan hadis sebagai hakim bagimu, yaitu apa? Yang memberikan keputusan, ya, yang menentukan, yang memberikan keputusan atasmu. Wa mutasarrifina fik, dan juga yang berbuat bebas atasmu atau bagi dirimu. Jadi semua perbuatan kita, ucapan ataupun diamnya kita, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Warji' ilaihima fi kulli amrik, maka dari itu selalulah engkau kembali kepadanya, yaitu Al-Quran dan hadis, di dalam segala urusanmu, dalam segala perkaramu. Mumtathilan liwasiyatillah, sebagai bentuk menjalankan apa? Wasiatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wa wasiyatu rasulih, dan juga wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kalian kepada Allah dan juga patuhlah kepada Rasul. Dan ini tidak bisa terpisahkan. Siapa orang patuh kepada Allah, haruslah patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana apa? Orang yang menyatakan cinta Allah tapi tidak cinta Rasulullah, cintanya batal. Begitu pula sebaliknya. Orang yang bilang patuh hanya kepada Allah atau patuh kepada Nabi Muhammad SAW tapi tidak patuh kepada Allah, percuma saja.
batal dia punya ketaatan. Jadi satu ikatan atau senyawa yang tidak bisa dipisahkan. Ya Allahu wa Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pimpinan-pimpinan kalian yang dari golongan kalian. Nah, ulil amri di sini, apakah semua ulil amri kita harus patuhi, atau di situ ada beberapa syarat dan kriteria yang dimaksud? Yang dimaksud di sini kita tahu secara umum satu kaidah menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada istilahnya taat terhadap makhluk kalau itu di dalam kemaksiatan kepada sang khalik. Siapapun, istri terhadap suami, rakyat terhadap pimpinannya, bawahan terhadap atasannya, tidak boleh patuh kalau itu di dalam kemungkaran atau di dalam kemaksiatan. Tapi selama tidak melanggar aturan Allah, tidak melanggar perintah Allah, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita diharuskan untuk patuh. Bahkan terhadap pemimpin, Rasulullah SAW mengatakan apa? Ati'u amirukum walau kana 'abdan habasyian. Patuhi pimpinan kalian walaupun yang jadi pemimpin itu dari seorang budak, dari kalangan hamba sahaya. Abdan habasyian, seorang hamba sahaya yang dari mana? Dari Ethiopia sana, bukan dari bangsa Arab. Tapi kalau dia seorang amir, seorang pemimpin yang betul-betul maksudnya menjalankan syariatullah, syariat Rasulullah, kita harus patuh, ya, harus mengikutinya. Tapi kalau yang tidak patuh, kita nggak wajib patuh kepadanya. Dia tidak patuh kepada Allah, bagaimana kita mau patuh kepadanya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau tanaza'tum, kalian saling berbeda atau silih pendapat, berbeda keputusan di dalam satu perkara, farudduhu ila Allah war Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Kembalikan kepada Alkitab was Sunnah, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita di dalam Al-Quran itu ada namanya ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Di dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu apa? Jelas, gamblang. Bahasanya sudah bisa dimengerti. Tapi tetap juga butuh terhadap hadisnya Rasulullah SAW liyubayyin. Kenapa kita bilang begitu? Allah sendiri yang perintahkan kita untuk kembali kepada Rasulullah SAW di dalam memahami konteks firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri sebutkan tugas setiap para nabi utusan Allah itu apa? Liyubayyinu lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Ini apa? Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha bihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitab. Jadi bukan cuma turun wahyu menyampaikan, tapi mengajarkan kepada mereka firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya seperti apa, ini tujuannya kemana, pemahamannya kemana, arahnya, itu adalah tugasnya para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apabila terjadi, andai kata terjadi perbedaan antara Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran bilang A, tapi hadis Rasulullah bilang B, yang mana yang kita pakai? Yang mana yang dipakai? Yang dipakai hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Yang paling mengerti Al-Quran adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengambil kesimpulan hukum nanti, makanya harus hadisnya hadis sahih. Mengambil kesimpulan hukum dalam Al-Quran bilang boleh,
dalam hadis Rasulullah mengatakan tidak boleh. Mana yang kita pakai? Makanya nanti bahaya kalau orang cuma pakai Al-Quran saja, nggak mau pakai hadis Rasulullah. Bahkan berani menuduh bahwasanya hadis Rasulullah sudah banyak tambahan campur tangan para sahabat yang tidak amanat. Oh, sahabat itu kulluhum udul. Semua sahabat dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yang paling istilahnya kita bilang bukan yang kaliber yang pangkat tinggi, yang prajurit yang paling bawah, itu semuanya udul. Semuanya tidak mungkin melakukan kebohongan. Tidak mungkin sampai tahrif, menambah atau mengurangi Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat. Jadi semua sahabat itu adalah tingkatannya paling tinggi semua. Tidak ada yang bisa menandingi sahabat setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu ya. Idza ta'aradal Qur'an was sunnah, kalau terjadi silih pendapat atau berseberangan lah antara Al-Quran dan hadis, maka yang didahulukan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya juga harus hadis sahih, kecuali nanti perkara yang bukan sifatnya penentuan hukum. Kalau penentuan hukum harus hadis sahih. Kalau yang bukan untuk penentuan hukum, maka ulama mengatakan semua hadis walau kana dhaifan, walau kana syadidud dha'f, walaupun hadisnya parah dhaifnya, lemahnya betul-betul lemah, parah sekali, itu tetap hadisnya Rasulullah SAW. Hadis itu diberikan status lemah hanya karena apa nanti? Karena perawinya atau terjadi tercampur ya satu lafadz dengan hadis yang lain. Hadis ini lafadznya begini seharusnya, tapi masuk lafadz hadis yang lain ke dalam hadis ini. Ini namanya ikhtilat. Ya. Ada lagi muttarib, banyak hadis ya. Sampai macamnya ada 20 lebih. Kalau dalam Baikuni disebutkan sampai 20 lebih. Tapi semua sepakat hadis dhaif itu adalah hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang bilang hadis dhaif bukan hadis. Yang bukan hadis itu hadis maudhu. Hadis maudhu itu bikinan orang, bukan Nabi yang mengucapkan, tapi seseorang yang mengatakan qala Rasulullah padahal bukan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang seperti ini dapat ancaman luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka siap-siap tempatnya di neraka, udah disiapin. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi dia seakan-akan beli tiket masuk ke neraka. Farudduhu ila Allah wa rasulih. Maka apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum. Nah ini. Tadi kita bilang apa? Ulul amri adalah pimpinan. Tapi dalam tafsir ulama menafsirkan juga ulil amri minkum adalah al-ulama. Kenapa? Allah war Rasul. Faman warathatul anbiya. Siapa pewarisnya Nabi? Ulama. Kok bisa? Iya, ulama yang mengerti konteks hadisnya Rasul. Mereka yang tahu hadis ini kemana, asbabun nuzulnya di mana. Kalau kita yang awam, kita nggak paham. Kadang kita baca hadis, kita baca terjemahan, tapi kita nggak tahu ini hadis istimbat bisa hukum apa yang keluar dari hadis ini. Terus walaupun kalimatnya seperti ini, ternyata memberikan hukum untuk perkara yang jauh, yang tidak sesuai gambaran kita melalui makna lafadz hadis itu secara apa? Secara kata bakunya. Nah, itu apa? Itu urusannya ulama. Nah, makanya apa? Sebagian ulama tafsir mengatakan wa ulul amri minkum ayyul ulama. Ya, orang-orang yang mengerti
konteks-konteks hadis-hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menafsirkan ulil amri pimpinan betul, tidak salah. Karena penafsiran itu bukan asal tafsir juga. Mereka juga menafsirkan mengambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddullahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu merupakan apa? Pentakwilan yang baik dan lebih apa? Khair. Khair wa ahsan, baik dan lebih bagus. Ketika apa? Selalu mengembalikan perkaranya, dia punya timbangan, yaitu timbangan Allah dan timbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perkaranya ditimbang dengan hadis. Oh, sesuai dengan hadis dia jalankan. Kalau tidak sesuai, dilarang dalam Al-Quran, dilarang juga dalam hadis Rasulullah, maka dia tidak berani untuk meneruskan perkara tersebut. Wa ma'na qawlu faruddu ila Allah wa rasul ayyu ila al-kitab was sunnah. Jadi arti tadi apa? Dikembalikan kepada Al-Qur'an, Allah dan Rasulnya adalah kembali kepada Al-Quran dan hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, usikum, aku berwasiat kepada kalian, bima in i'tasamtum bih, yang mana dengannya, dengan keduanya ini, in i'tasamtum bihi, jika kalian berlindung dengannya, mencari keselamatan dengannya, lan tadillu, kalian tidak akan pernah. Rasulullah bilang lan di sini. Ya, bukan enggak pernah tapi tidak akan pernah, Rasulullah nyatakan. Lan tadillu abad. Kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabku, yaitu kitabullah, firman Allah, dan juga hadis-hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah nyatakan? Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin min ba'di. Khulafa ar-rasyidin yang kita kenal 4, tapi sebetulnya 5. Siapa aja? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, wa Sayyidina Hasan. Ya. Dari mana dibilang kok 5? Yang kita tahu cuma 4 khulafa. Loh, 5 kalau dari hadis Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW sebutkan apa? Al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah setelah aku, kata Rasulullah, itu jangka waktunya 30 tahun. Masanya Sayyidina Abu Bakar berapa tahun? 2 tahun? 2 tahun setengah. Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar dulu. Sayyidina Umar berapa tahun? Berapa tahun Sayyidina Umar? Yang lama Sayyidina Uthman, ya. Sayyidina Ali sebentar. Intinya semua itu, kalau 4 ini masih belum 30 tahun. Masih kurang setengah tahun. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali itu cuma 29 setengah tahun. Sayyidina Hasan itu pegang khilafah setelah wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib cuma 6 bulan. Setelah 6 bulan beliau berlepas daripada khilafah. Demi apa? Demi keselamatan 2 kelompok muslim, yang mana ini ikut sama rombongannya apa? Muawiyah, kemudian nanti diteruskan oleh Yazid bin Muawiyah. Yang ini kelompoknya Sayyidina Husain, yaitu pengikutnya Sayyidina Ali. Untuk apa? Keselamatan 2 kelompok besar ini, sama-sama muslim, semuanya muslim, mukmin, muwahhid. Maka apa? Lebih baik saya melepaskan kepemimpinan. Beliau lepas, beliau serahkan kepada Muawiyah kepemimpinan. Nah, kalau ditambah 6 bulan ini maka cukuplah 30 tahun. Berarti apa? Dari hadis ini
kita ambil kesimpulan Khulafaur Rasyidin setelah Nabi itu 5. Walaupun yang masyhur memang artinya memang yang ini pentolan yang besar-besar yang apa? Jangka kepemimpinan, jangka waktu kepemimpinannya itu lebih dari 2 tahun semua. Ya. Kalau Sayyidina Hasan kan cuma 6 bulan saja, tapi walaupun 6 bulan beliau sempat menjadi khalifah ya, atau apa Amirul Mukminin ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Jadi ada jaminan dari Rasulullah seseorang tidak akan sesat selama dia memang berpegang teguh, berpedoman dengan Al-Quran dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Intinya apa? Sebagaimana yang tadi Nabi sabdakan, ikutilah aku dan juga khulafaur rasyidin. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah, kita tidak hanya sudah Al-Quran dan hadis baca aja sendiri-sendiri, pahamin ngamane bisa. Nabi udah tunjukkan khulafaur rasyidin, yang paling ngerti hadisnya Rasulullah sahabat. Mereka yang asyu ma'an Nabi, yu'ashirin Nabi, bergaul sama Nabi sehari-hari sama Nabi SAW. Mereka yang paling tahu, paling paham, paling mengerti. Ya, sampai apa? Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, tidak ada satu ayat pun kecuali aku tahu di mana diturunkan, kapan diturunkan, dan atas sebab apa ayat tersebut diturunkan. Kalau saya tahu ada orang yang lebih tahu tentang satu ayat, maka saya akan apa? Saya akan bergegas menuju kepada orang tersebut untuk menimba ilmu darinya tentang turunnya ayat tersebut. Abdullah bin Mas'ud. Terus siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas dan para sahabat begitu semua. Mereka tahu betul. Ya, kenapa? Saksi sejarah. Ya, saksi sejarah Al-Quran dan juga sejarah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kemudian fa in sarraka, apa di situ terusannya? Nih handphone error kayaknya. Baru dicas saudara. Udah masuk waktu. Iya. Hah? Apa di situ Maulana terusan? Fa in sarraka an takuna 'alal huda salikan للمحجة البيضاء التي لا عوج فيها ولا أمت فاعرض جميع نياتك وأخلاقك وأعمالك وأقوالك على الكتاب والسنة. Kalau engkau sedang agar selalu apa? Antakuna 'alal huda, selalu di bawah petunjuk, salikan artinya menempuh jalan yang penuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lil mahajjatil bayda, yang berjalan di atas apa? Di atas mahajjatil bayda. Bukti yang begitu kuat, yang bukti yang terang, yang jelas. Allati la iwaja fiha wala amta, yang tidak ada iwaj, tidak ada bengkoknya. Wa amta ini sama ya. Al iwaj wal amat sama artinya. Tidak ada bengkoknya, tidak ada menyimpangnya, tidak ada berbelotnya. Fa'rid, maka sodorkan jami' apa? Jami'i niat, sodorkan semua niatmu, amal perbuatanmu, wa aqwalika wa akhlaqika wa a'malika wa aqwalik, akhlakmu timbang dengan Al-Quran dan hadis, perbuatanmu, amalmu timbang dengan Al-Quran dan hadis. Begitu pula semua ya, niat, akhlak, amal, aqwal, ucapan ditimbang dengan apa? Alal kitabi was sunnah, kembalikan kepada Al-Quran dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pasti tidak akan salah
salah terucap atau salah berbuat. Nggak bakalan salah berucap, nggak bakal salah di dalam menanamkan niat dan juga mempraktekkan akhlak-akhlak yang dia praktekkan tadi. Fakhudh ma wafaq wa da' ma khalaf. Ambil yang sesuai, kerjakan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul, dan wa da' ma khalaf, tinggalkan apa-apa yang berseberangan atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa'mal 'ala al-ihtiyat wattabi'il ahsan abada. Tapi ingat, dalam selalu apa? Dalam beramal selalu penuh dengan kehati-hatian. Ihtiyat, itu harus selalu ditanamkan. Wattabi'il ahsan abada, dan ikutilah mana yang terbaik selamanya. Kalau ada dua perkara, pilih mana yang paling baik. Kalau ada perkara antara yang mudah dan yang sulit, maka pilihlah yang paling mudah. Nabi seperti itu. Kalau Nabi dihadapkan dua perkara, maka Rasulullah SAW ikhtara aisaruhuma. Nabi memilih yang paling mudah dari kedua perkara tersebut. Wala tabtadi' fid din, maka janganlah berbuat bid'ah di dalam perkara agama, melakukan kebid'ahan di dalam agama, membuat perkara agama. Wala tattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan janganlah engkau mengikuti kecuali jalannya orang-orang mukmin. Fatakhsar dunya wal akhirah, dan kau akan merugi tidak hanya di akhirat tapi juga dunia sampai akhirat. Fatakhsar dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin, yang mana itu merupakan kerugian yang nyata bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran dan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti berikutnya penjelasan tentang bid'ah. Bid'ah itu seperti apa? Terus bagaimana pendapat para ulama tentang bid'ah itu sendiri? Insyaallah nanti kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berikan kita istiqamah, hidayah dan petunjuknya, agar kita selalu berjalan di jalannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wassahabah wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.